शुभोदय छात्रों, आपको गिल्लू पाठ के लिए स्वागत है। गिल्लू पाठ के पहले भाग में हम श्रीमती महादेवी वर्मा जी के कवि परिचय या लेखिका परिचय प्राप्त किए थे और गिल्लू पाठ के पहले भाग में हम गिल्लू को या काक पुराण महादेवी वर्मा जी के अनुसार काक पुराण क्या है या काक या कौवा किस तरह एक अनादरित, अवमानित, अति सम्मानित, अति अवमानित पक्षी है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे। और अब गिल्लू किस तरह महादेवी वर्मा जी को दिखाई दिया गया, यानी किस तरह गमले और दीवार के बीच के संधि में गिरा था, उस गिल्लू को किस तरह काकद्वय ने अपने चोंच से चुआ चोल का खेल खेल कर गाँव कर दिए थे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे। अब आज इस भाग में हम किस तरह लेखिका ने गिल्लू को चिकित्सा की, इलाज की, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। Everyone told that after the wound of crow, that squirrel will not live. ಆ ಒಂದು ಕಾಗೆಗಳ ಗಾಯದಿಂದ ಆ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಅಳಿಲು ಇನ್ನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, सो लीव इट एज इट इज, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, वह मर जाता है। सब लोग यही कहते थे, परंतु बट मन नहीं माना। My heart not listened that words, my heart not accepted that words, मेरा मन तो उन बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे विश्वास था, किसे? महादेवी वर्मा जी को विश्वास था कि वह बचता है, वह जीवित रहता है, ಅದು ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, उसे हौले से वेरी केयरफुली ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಮರೆ में लाई, अपने कमरे में लाई। I carried for my room, ಅವರ ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು। फिर रुई से रक्त पोंछकर, आफ्टर दैट फ्रॉम कॉटन, रुई मीन्स फ्रॉम कॉटन, रुई से रक्त पोंछकर, आ रक्तವನ್ನು ಒರೆಸಿ गांवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, upon that wounds, ಅದಕ್ಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? पेंसिलिन का मरहम लगाया, पेंसिलिन ಇಂದ मरहम लगाया, ऑइंटमेंट ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿದೆ। कई घंटे के उपचार के उपरांत उनके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे के उपचार के उपरांत, आफ्टर द सो मेनी आवर्स ट्रीटमेंट, उपचार मीन्स ट्रीटमेंट, आफ्टर सो मेनी आवर्स ट्रीटमेंट, I dropped 2 drops, 1 drop of water in its mouth. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಟಪಕಾಯ ಜಾಸಕ ಬೀಳಿಸಲಾಯಿತು, ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, इन थर्ड डे इट इज गुड, अच्छा, गुड, आश्वस्त हो गया, वेल केयर्ड, बहಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು। कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। ಅದು ಮೇರಿ ಉಂಗಲಿ, ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಅನ್ನ अपने
दो नन्हे पंजों से तನ್ನ ಎರಡು ಪಾಮ್ ಪಂಜೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಮ್ ತನ್ನ ಎರಡು ಅಂಗೈಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा ತನ್ನ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಗೋಳಿಗಳಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್. ನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀರೋಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಪ್ಪ ನಾನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರ ಮನೆ ಇದು, ಈ ಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ. ಆ ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮರ ಕೈಯ ಫಿಂಗರನ್ನು, ಆ ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए जब्बेदार पूंछ चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी. 3-4 मास में आफ्टर 3-4 months उसके स्निग्ध रोए मीन्स ಹೇರ್ಸ್, ಗ್ರೋನ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಪೊಗದಸ್ತಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೂದಲು, ಜಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂಂಚ್ ಬುಷ್ ಟೈಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಷ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಾಲ ಟೈಲ್. ಚಂಚಲ್ ಚಮಕೀಲಿ ಆಂಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚಂಚಲ್ ಚಮಕೀಲಿ ಆಂಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್, ಫುಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ಕ್ವಿರ್ಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಅಲ್ಲೋಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे. We named him as a गिल्लू. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ, गिल्लू ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ. मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. ಈಕೆ ಲೇಖಿಕಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಫೂಲ್ ರಖನೆಕಿ ಹಲ್ಕಿ ಡಾಲಿಯಾ ಮೇ, ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ, ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ರುಯಿ ಬಿಚಾಕರ್, ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಾರಸೆ ಕಿಟಕಿ ಪರ್ ಲಟ್ಕಾದಿಯ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿಯಿಂದ ಕಿಟಕಿಗೆ ತಗಲಾಕಿದ್ರು. 2 वर्ष वही गिल्लू का घर था. For 2 years it is a house for गिल्लू. ಅದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮನೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या 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 देखता समझता रहता. वह स्वयं हिलाकर, ಅದೇ ಸ್ವತಃ ಆ ಒಂದು ಜೂಲ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನ ಜೋಕಾಲೆಯನ್ನ ತೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅಪನಿ ಕಾಂಚ್ಗೆ ಮನ್ಕೊಂಡ್ ಜೈಸಿ, ತನ್ನ ಗಾಜಿನ ಗೋಳಿಗಳಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಮರೆಗೆ ಭೀತರ और खिड़की के बाहर, inside of the room and outside of the room, outside of the window, ಯಾಕಂದ್ರೆ it is tied on window, that basket, flower basket tied on the window, so from that house it is peeping, seeing, watching inside of the room and outside of the window. ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ವಿಂಡೋವಿನ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. बट इस क्लवर्नेस, ಅದರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಜೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ತಲೆ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. जब मैं लिखने बैठते तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला था. When the लेखिका Athras
her work is writing the poems or theories or novels or skits. When she is sitting and started the writing, what it is doing? It is disturbing her because to attract her attention towards that ಗಿಲ್ಲು. ಯಾವಾಗ ಆಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ಲು, ಆಕೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ವಲ್ಪ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮ ಕೂತಿರೋವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಬೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ರೆ ಅವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ನ ಏನು ಗಂಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆಯಿಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೈ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೋ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ತಂಗಿರು ತಂಗಿ ಚಿಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಇದ್ದಾಗ, ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಊಗ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ನೀವು ಊಗೋ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದೆ ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನು, ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಾ ಏನು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಲೇಖಿಕ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕ खोज निकला था, हुड़कोंड इट्ಕೊಂಡಿತ್ತು. वे वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪೈರ್ ತಕ್ ಹಾಕರ್, ನನ್ನ ಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಬರೋದು, ಕಾಲನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೆರೆಯೋದು. ಸರ್ಸೆ ಪರ್ದೆ ಪರ್ ಚढ़ जाता था, ಸರ್ಸೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ದೆ ಪರ್ ಚढ़ जाता, ವಿಂಡೋಗೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕರ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಿರ್ ಉಸಿ ತೇಜಿ ಸೆ ಉತರ್ತಾ, ಓ ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಉಸಿ ತೇಜಿಸೆ ಸೇಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಡೌನಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती. यह दौड़ने का क्रम, दिस रनिंग, what it's running, it will not stop when I will stand and I will try to catch it. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅದು ನಡೀತಾನೇ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕೆಲಸನೇ. ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಬರೋದು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ಕ ಅನ್ನೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಸೀದಾ ಕರ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯೋದು, ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಿಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಕೆದಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಕ್ಲಿಗಿಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್. ವೆರಿ ಫನ್ನಿ, ನೋ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.